После јасната порека од известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц во минатата епизода на Агенда 35, дека време е ЕУ да го укине ветото во процесот на пристапување. Сега иста таква порека доаѓа и од шведската министарка за Европа, Јесика Розенкрац. Со неа имавме ексклузивен разговор во Подгорица. Во оваа епизода ќе ви донесеме неколку други интересни теми, малку економски. Останете со нас. Minister, good evening. Welcome. Welcome to Agenda 35. It really is a pleasure meeting you here in rainy and grey, but still beautiful Podgorica. Let's start with the most difficult question, maybe. How do you see the clash between the European Union and the new American administration? No, I think it's really important for the US and for Europe to continue to work together on security, on the support for Ukraine. And we really need and are working for a continued strong US engagement in Europe and support for Ukraine. But in the meantime, also focusing on what we can do ourselves. So we need to increase spending in defense, we need to increase our support for Ukraine, and that is something that I think the European countries showed very clearly last week in Brussels that we want to do, and Sweden is also doing it ourselves by having increased our defense spending quite heavily during the last couple of years, and also our support for Ukraine. We just recently took a decision on our largest military support package to Ukraine since the full-scale invasion. But where do you see the risk if the EU and the USA cannot find a common language? I mean, the Ukrainian people are fighting not only for their freedom and democracy, but for the entire continent and basically for the entire free world. So we have a joint responsibility and interest to work together, the US and Europe, in really making sure that Ukraine wins this war and that we can create peace again in Europe. So I think that is really what we are working for in our dialogue with the American administration. Everyone is cheering for peace, that's unquestionable. But how do you view the calls for peace coming from the White House? I mean, a lot of things are being said at the moment. A lot of things are being written in social media. We can't and we shouldn't, I think, react to every new thing that is posted on social media, but really trying to have a dialogue and engagement between the US and Europe. But from the European side, we're very clear. I mean, any negotiation about Ukraine needs Ukraine at the table, and any discussion about the security in Europe requires the EU to have a part in that discussion. You are celebrating 30 years membership in the EU this year. Congratulations on that. Can you draw a parallel how the EU was back then and how does it look like now, but also about your country? What benefits did you get from the membership? I mean, to us it's very clear that we have benefited quite a lot from being members. It's almost, I mean, it's difficult to substantiate. I mean, just being a part of the single market with 450 million consumers in the single market, that is one of the world's largest home markets for our companies, which is really, really important for our businesses and for our growth. Through the European Union membership, Sweden has also got, a larger voice in the world when it comes to important matters, where Sweden, a country of 10 million inhabitants, would never have had the same voice as we do now, being members of the European Union family. So that's sort of, on a broader scale, what we have benefited from the membership. But also it comes down to the small but important things, such as our students being able to participate in Erasmus student exchanges, or being able to call or go online in another country without roaming fees. So there are, important benefits from the big to the small, but we have truly benefited from being a member. Well, I think we need to use the momentum that we have now. After the full-scale invasion of Ukraine, I can really see that EU has come together, and I mean, now we see a stronger commitment than for a long time in the enlargement process among ourselves in the EU, but also from the candidate countries to really do their reform work. So we have to seize this opportunity, seize this momentum, and we see several frontrunners now who are very, far ahead in the process. And I'm really saying that, it's not a matter of if, but when the European Union will have new members. And Sweden is really supporting many of the countries in the Western Balkans with our reform support.
pushing for further reform on anti-corruption, on judiciary reform, but also on other difficult topics such as environmental protection. So it's really important for us to seize this momentum. Yes, reforms are needed, and that is, of course, it is really important. But in our case, in Macedonian case, unfortunately, when the bilateral issues were introduced in the process, we lost the focus on the reforms, and then we were preoccupied with Bulgaria and with the problems that we are having with them. How do you see and how do you estimate the bilateral issues within the process? Do you think that introducing bilateral issues is actually a mistake? I think it's really important to focus on what you can do yourself to really carry out the necessary reforms, because ultimately that is what it comes down to, doing reforms on judiciary or fundamentals or something else very important. So continue. My message is very clear in general, that we don't want bilateral issues to get in the way of a merit-based reform process. We have also seen throughout history that bilateral issues, somehow they find a solution. You need to work on that constructively, but ultimately also come back to the reform work that you can do yourself. And then Sweden and others promise on our side to really be supportive and help in every way that we can. And my last question is again about bilateral issues. There are many initiatives coming from the civil society, but also from some member states for the new methodology, new approach in the process. How do you estimate that, and do you support the idea that the European Union should live the concept of consensus? In general, my message is always very clear, that don't let bilateral issues get in the way. I think on a more general approach also, what we are pushing for is an easier process in the enlargement process. I mean, of course, all countries need to agree on welcoming a new member, ultimately. But every decision about opening a chapter or closing a chapter, or opening a cluster or closing a cluster, that I think we could go from unanimity to what is called qualified majority vote, to make it simpler. And I know that is something that the Commission is also looking at, because otherwise you will get an unfortunate situation of, I think it is 100 or 150 decisions per country in the accession process. Thank you very much for the interview and for the messages. Next time we are welcoming you in Skopje. Thank you so much. Економскиот конфликт што го испровоцира американскиот претседател Доналд Трамп со воведување на царина од 25% за увоз на челик и алуминиум од Европската Унија, а потоа ЕУ воведе контрацарини за дузина американски производи во вредност од 26 милиарди евра, се заканува повторно да поттикне раст на цените. Во трговските војни победници нема, а губитници се крајните потрошувачи, односно граѓаните, затоа што тие ќе ги платат зголемените трошоци за производите. За актуелните трговски препукувања меѓу двете страни на Атлантикот, но и последиците врз македонската економија, сакавме да слушнеме како размислува Виктор Митевски, млад економист од Сдруженијето за истражувања и анализи ЗМАј. Трговските војни се лоши за сите. Во трговските војни нема победници и губитници, има само губитници. Затоа што последиците во трговските војни се долгорочни. Тие многу често придонесуваат за растење на цените на производите, независно од колку брзо ќе се врати на истиот колосек некој од индустриите. Минатото покажува дека трговските војни пред се на партнерски земји или земји кои што имаат долги години на економска соработка, донеле негативен ефект и на двете страни. Директно Македонија нема да биде засегната многу, затоа што нити имаме присуство на големо присуство на македонски производи на американскиот пазар, нити па обратно. Но индиректно, гледајќи индустријата која што пред се во некој дел зависна од пазарите во Соединетите американски држави, сепак ќе се одрази тоа и кај нас. Сега, јас повторно сакам да зборувам за можностите. Отворањето на таква трговска војна кон пред се сојузници, тоа можеби и ќе значи и свртување на европските пазари и Европската Унија кон самата себе. Значи, секогаш ќе бараме можност како дел од тоа што ќе биде
потиснато заради царинските политики, новите царински политики, да биде надополнето или обезбедено од страна на оние кои што се во окружувањето. И токму таму ја гледам можноста македонската економија брзо да се прилагоди и да најде начин како да ги продаде своите производи внатре во рамки на Европската унија. Новите царини се проценува дека значително ќе ја влошат ситуацијата во европската економија, и тоа особено на пазарот во Германија, бидејќи најголем дел од германските производи се продаваат токму во САД. Поради тоа се очекува да се продлабочи рецесијата во германската економија. И ова е веќе лоша вест и за нас. Нашата економија е целосно зависна од Европската унија. 80% од нашиот извоз завршува во земјите од Европската унија, половина од вкупниот наш извоз завршува во Германија. И имајќи предвид дека Германија веќе 2 години поред е во рецесија, блага рецесија, секако дека тие трендови ќе се одразат и веќе се одразуваат и кај нас. Треба да знаеме дека нашиот извоз во последната година, односно последните месеци од 2024 забележува веќе пат, така што ова за кое што зборуваме е навистина релевантно. Сега, за да им биде на граѓаните појасно што значи тоа, ако германските, особено автомобилската индустрија, каде што ние највеќе извезуваме, ако германските компании немаат побарувачка од пазарите, тогаш и нашите добавувачи кон тие германски големи компании нема да имаат работа. Можеби можеме да следиме некоја аналогија од претходните кризи, каде што се кажуваше дека дел од нарачките веќе се направени и во следнава година, две, можеби и ќе работиме на тие нарачки и тие договори, но нови во иднина на среден рок, можеби и веќе ќе нема. Меѓутоа, за перспективата на домашната економија годинава, македонските власти зборуваат со оптимизам, односно за поголема економска активност од лани. Го прашавме Митевски дали препознава нови политики од властите кои може да поттикнат побрз економски раст. Секоја власт носи промени и секоја власт првите години ги фокусира на економија, економски мерки и сака тоа да го прикаже во јавноста дека е нешто многу значено или големо. Но во принцип, нашите влади на почетокот пробуваат да вратат некои процеси кои што биле донесени од страна на претходните влади. Така што системски промени не можам да кажам дека сме видели или сме осетиле во изминативе 10 на 15 години. Сега можеби некој ќе рече како зборувам вака, ако ги видиме расходната страна на буџетот, ние не сме направиле буквално никакво поместување од аспект на продуктивноста на трошењето. Структурата на буџетот е предодредена од аспект на тоа дека ние навистина огромен процент од средствата во буџетот ги трошиме за оперативни трошоци, плати, пензии. Значи, кога велиме дека нашата јавна администрација е голема, како бројка, треба да бидеме свесни дека Македонија по процент на вработени во јавен сектор, во вкупно население сме негде при дното на Европската унија и Европа генерално. Но сепак треба да бидеме свесни дека услугите кои што нашата јавна администрација ги дава на нашите граѓани се многу помали, листата на услуги е многу помала од она на членките на Европската унија. Така што ако сакаме да имаме систем кој што ефикасно ќе троши, треба и да ги изголемиме функциите, односно услугите кои што граѓаните ги добиваат од таа јавна администрација. Кога една влада планира буџет, делот купчето кое што останува за да се планира за одредени политики или инвестиции, релативно е мало во споредба, како што кажав, со другите трошоци. Но тоа не значи дека ние треба да правиме copy-paste политики, кои што ќе значат само ролање, односно префрлање на инвестициите или на капиталните расходи во насока на тоа дека имаме ние неколку клучни проекти кои што секоја година ги кажуваме, секоја влада доаѓа и ги кажува, при тоа реализација имаме нула. Зборувајќи за неголемите проблеми во општеството, Митевски посочува дека според него тоа несомнено е корупцијата. Секоја влада кога доаѓа пробува да реши корупцијата гледајќи во тугиот двор.
а при тоа за неколку години нивните штитеници, полтрони, како и да ги кажеме, стануваат најголеми, најкорумпирани во системот. Така што се додека не видиме на вистинска борба против корупцијата и вистински казни за оние кои што направиле злоупотреба на државните пари, не може да очекуваме дека ќе имаме систем кој што ќе функционира. Но освен тоа, тој вели дека доброто владење и хигиената исто така значително отсуствуваат и им сметаат на граѓаните. Се враќаме со колешка од службено патување од Виена и на Скопскиот аеродром гледаме еден владен функционер на пасошко, кој што стои и чека некого. Од нашето претходно работно искуство претпоставивме дека пречекува делегација. Испадна дека истиот тој владен функционер си ги пречека сопругата и децата и тие влегоа во државата без да им бидат проверени пасошите и влегоа од страна, а при тоа на шалтерите чека стотици луѓе. Тоа е една приказна, тоа е еден пример кој што кажува како доброто владење во пракса всушност не функционира. Затоа што тие кои што треба да ни продадат добро владење се првите кои што го рушат доброто владење. Втора работа која што многу ми смета, а сум шетал на вистина многу повеќе континенти во на земјата, е нехигиената во било кој град каде да отидеме. Значи пешки одам на работа и веќе преку глава ми е да одам во услови кои што значат ѓубре на секоја страна. Ако денеска истото тоа ѓубре е исчистено, за 2 дена таа патека низ која што јас одам е преплавена со ѓубре. И тука не ги обвинувам само властите. Властите се лице на граѓаните. Значи граѓаните се тие кои што создаваат ѓубре. Не може Скопје да биде неисчистено или пак и кога е исчистено за 2 дена повторно да биде такво како што било пред да биде исчистено, ако не имаме свесни граѓани. Ивана, здраво. Здраво. Што е Бокси? Бокси е мобилна апликација за читање и слушање книги, додека платформата позади Бокси поддржува и дигитализација целосна на издавачите, односно генерирање на аудиокниги од нивните постоечки книги кои што ги имаат во себе. Како воопшто дојде до идејата да развивате една апликација со мотото корици без полици? Најнапред мапиравме еден проблем кој што звучи на следниот начин. Младите луѓе се помалку читаат. Малку пробавме да истражиме повеќе зошто е тоа така, дали е навистина така кај сите, дали е некој тренд, дали е можеби во некои држави или е на глобално ниво. И сфативме дека со појавата на социјални медиуми и многу големо време поминато пред екраните, полека се заборава физичката книга. Не велам дека ја снемува, него се става во втор план. И ние сакавме малку да поттикнеме некој вид на однесување за се повеќе да читаат младите луѓе, не само millennials, односно оние што се од прилика 30-40 години, млади родители, туку и децата. И сфативме исто така покрај сето ова дека родителите и децата треба да имаат некоја заедничка активност, каде што покрај игрите дома, пред екран некој цртан или филм, да прават уште нешто заедно. Така дојде целата идеја за Бокси, дека книгите пред екран може да бидат и нешто забавно, односно како што читаат и слушаат книги може да добиваат поени. Интересно е тоа дека на самиот старт кога почнувавте се профилиравте како апликација за деца, а денес веќе може да се најдат навистина сериозен број на наслови на Бокси. Како течеше развојот на Бокси? Кога почнавме со детскиот профил, односно со детската апликација Бокси, почнавме со 200-300 наслови кои што ги имавме во Бокси, за денес да имаме на 40.000 наслови од светски издавачи и локални издавачи тука во Македонија. Се разви така што видовме дека покрај тоа што децава читаат на Бокси, доста позитивен фидбек имавме од самиот пазар, свативме дека треба да прошириме понудата и баш како што кажав и претходно да ја
да го направиме ова за младите родители со деца да имаат свој капче на читање книги, цела литература да биде на едно место. И свативме дека ќе биде најпрактично ако тоа биде под една претплата, како Netflix за книги. Има над 40 издавачки куќи од Македонија и има и странски издавачи, заради тоа што сакавме да понудиме и поголем избор на книги и литература. Ивана, кој е профилот на типичен корисник на Бокси? Најчесто се тоа млади родители со деца, како што спомнав, меѓутоа во детскиот свет најмногу се издвојуваат дечињата околу 5-6 години, кои што си ги наоѓаат своите омилени наслови на Бокси, меѓутоа и со истражување наоѓаат и нови наслови за да читаат. Например, има Дизни литература, има македонска литература, тука се Биби, Боби. Имаме и помали дечиња кои што веќе почнуваат да зборуваат, па сакаат да чујат македонска книга, па сега е интересно со Либи AI, нашиот асистент внатре што е во Бокси. Може да го прашате што се случува во книгата, па интересно им е на дечињата и да прашаат. Кај возрастните имаме најразлични, меѓутоа морам да ги издвојам околу 25 до 35 години групата. Трендот е, да речеме, 65% кон аудиокнигите. Дали е тоа заради тоа што се попопуларни или можеби и детскиот дел со аудиокниги исто така допринесува во таа бројка, еве на ниво на цела апликација ќе зборувам. Меѓутоа и самиот тренд на брзо живење, па мултитаскинг, додека прават една активност, не го пропуштаат моментот да слушаат книгата, дали е тоа трчање, дали е тоа движење, нели од едно место до друго со кола, автобус и слично така натаму. Така да аудиокнигите се малку позастапени во однос на користење отколку книгите, меѓутоа не се толку па драстично за да има потреба понудиме само аудиокниги. Во тој контекст, следејќи ги трендовите, вклучивте и вештачка интелигенција. Што Либи асистентот им овозможува на корисниците на апликацијата? Целта со вештачката интелигенција и додавање на тоа како дел од искуството на корисниците не беше само бабелот кој што се создава сега во цел свет. Вештачката интелигенција е популарна, па ајде сега сите секаде да ја имплементираме, туку е нешто што го градиме веќе година и пол наназад и сега веќе конечно бевме спремни да го пласираме тоа на пазарот и да го лансираме. Целта на тоа е да им овозможиме на читателите на некој начин да видат за што зборува таа книга, доколку првпат се среќаваат со тој наслов. Може да видат, да го прашаат асистентот, во кратки црти асистентов да им објасни што се случува во таа книга, па после да одлучат дали да ја читаат или не. На некој начин го олеснува читачкото искуство и им помага да ја одберат својата следна книга. Меѓутоа, вештачката интелигенција која што ја имаме кај нас не подлежи само на корисничкото искуство во апликацијата, туку повеќе се темели на дигитализацијата на издавачите и тоа е нашиот продукт во позадина кој што не се гледа толку на секојдневно ниво, а тоа е создавање на аудиокниги за издавачите. Значи, било која книга што ја имаат во физичка или електронска форма, ние може да ја направиме во аудиокнига за 15 минути. Веќе имаме неколку дигитализирани книги, веќе се во Бокси создадени од вештачката наша интелигенција, така да може да ги видите, да ги видат гледачите и да ни споделат фидбек. Колку домашните издавачи, домашните автори се расположени да се најдат на оваа апликација? Македонските автори ги добиваме или преку издавачите, или индивидуално. Тоа зависи од автор до автор. Околу 15% на книгите, сега зборувам од сите 40.000 кои што ги имаме во Бокси, се од македонски автори. И особено ме радува што понекогаш и самите автори ќе дојдат до Бокси и сами ќе ни пристапат сум или не сум преку издавач, дали може и каква е постапката за да ја поставам својата книга на Бокси. Имаме ние одреден процес, склучуваме договор, мора да ги добиеме електронските права за дистрибуција од авторот или издавачот, па потоа да ја представиме книгата во Бокси и за секое читање или слушање авторот или издавачот добива средства по договорена претходно цена за тој наслов. Македонските автори тоа што го добиваат како фидбек е репортингот, односно точно се знае
колку пати е читана таа книга, доколку добиеме некој коментар, го споделуваме назад, или на самата книга има рейтинг, односно може да се дадат коментари и забелешки за книгата, така да и тоа е некој начин на собирање на тој фидбек. На кој начин се регулираат авторските права со насловите кои што доаѓаат од целиот свет практично, затоа што имате 40.000 наслови? Така, најчесто, односно најисплатливо е кога го добиваме тоа од издавачот, заради тоа што склучуваме договор со еден издавач и добиваме многу голем број на книги. Со HarperCollins, например, може да се пофалиме како тим дека успеавме да го договориме како еден од светски најголемите издавачи, кој што ни даде околу 20.000 аудиокниги на англиски јазик. И тој договор си подлежи на добивање на правата за дигитална дистрибуција од тој издавач. Освен на македонскиот, на кои други пазари сте присутни? Моментално сме на шведскиот и албанскиот веќе присутни со тоа што се уште ја собираме литературата на албански јазик. Сметам дека луѓето ќе сакаат повеќе алтернативи, односно покрај физичката книга. Многу пати сакам да го потенцирам тоа дека нема физичката книга да ја снема. Меѓутоа, мора да понудиме повеќе избори на читање или слушање во одреден момент, во зависност од тоа што му е потребно на корисникот. Понудата на пократки содржини, кои што се згодни за читање или слушање во се нешто што му е потребно на пазарот и ние ќе се обидеме тоа да му го дадеме. Колку корисници во моментот има Бокси? Бокси во моментов има 23.000 корисници кои што ја пробале апликацијата тука на македонскиот пазар. Кои се идните планови? Што понатаму? Понатаму очекуваме лансирање на нови пазари на самата апликација, значи Бокси за крајни корисници. Меѓутоа сакаме и да се представиме со нашата платформа за дигитализирање на издавачи во другите држави кои што ги спомнав претходно. Кои се Ивана најголемите предизвици со кои што се соочувате во поставување на една ваква иновативна алатка на пазарот и комерцијално опстојување? Доаѓање до нови корисници и ширење на брендот, односно што е Бокси, да знаат што повеќе луѓе и да дојде самата апликација во рацете на повеќе луѓе, доста предизвикувачка активност, ќе кажам, од маркетиншки аспект, заради тоа што првично побарува доста голем буџет. Понатаму излезот на нов пазар, без разлика дали е тука блиску или малку подалеку, исто така побарува време и доста нетворк, односно познавање на луѓе од регионот и од тамошниот маркет. И затоа една од стратегиите беше да најдеме инвеститори кои што се од тие држави каде што сакаме да влеземе, за да ни помогнат во отварање на врати и запознавање на тој локален маркет. Кои се инвеститорите кои што во моментот веруваат во оваа македонска иновација и инвестираат во нејзин развој? Во моментов имаме инвеститори кои што се од Словенија, Грција и Албанија. Во иднина очекуваме и македонските инвеститори да се вклучат во нашиот подвиг. Се гледаме повторно за 2 недели на истата фреквенција и во истото време. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.